السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين صدق اللہ العظیم۔ فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضرب بعصاک، اپنی لاٹھی ماریے، الحجر، پتھر کو، یعنی اپنی لاٹھی پتھر پہ دے ماریے۔ فانفجرت، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حسب حکم خداوندی یہ عمل کیا، فانفجرت، تو پھوٹ پڑے، منہ، اس عمل سے، اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے۔ قد علم کل اناس، تو تمام لوگوں نے، ہر طبقے نے جان لیا، اسے معلوم ہو گیا، مشربہم، ان کے پینے کی جگہ۔ تو حکم خداوندی ہوا، کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کی دین سے، اللہ کی عطا سے، ولا تعثوا فی الارض، اور زمین میں مت پھرو اس انداز میں کہ مفسدین، کہ فساد کرتے رہو، فساد کرتے ہوئے زمین میں مت پھرو، فسادی عمل سے پرہیز کرو۔ الفاظ اور تعبیرات کی وضاحت، سب سے پہلے وَإِذْ ہے، تو یہ لفظ ہمارے گزشتہ 59 اسباق میں یہ تعبیر گزر چکی۔ وَإِذْ 2 الفاظ پر مشتمل ہے، 2 کلمات پر، وا اور از اور جا۔ استسقا، یہ سقا سے ہے، اس کے اصلی حروف ہیں سین، قاف، یا۔ تو سقا کے معنی پانی پلایا، اور استسقا کے معنی پانی طلب کیا۔ موسیٰ، موسیٰ برگزیدہ نبی کا نام، رسول کا نام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ لقومہ، یہ بھی پہلے گزر چکا، 3 کلمات پر مشتمل، لے، قوم اور ہی۔ لے کے معنی کے لیے، کی خاطر، قوم لوگ، ہی اپنے، لقوم ہی اپنی قوم کے لیے حضرت موسیٰ نے پانی طلب کیا۔ فقلنا، یہاں بھی فا کا کلمہ ہے جو کسی چیز کا نتیجہ نکالنے کے لیے، تو کے معنی میں، پس کے معنی میں، پھر کے معنی میں مختلف معنی آتے ہیں جو سیاق و سباق سے ہم اردو محاورے میں طے کر لیتے ہیں۔ فا کے معنی تو، قلنا، قول سے، قول کے معنی کہنا، قلنا ہم نے کہا، اضرب ضرب سے ہے، ضرب کے معنی مارنا، اور اضرب تو مار، بعصاک، بے کے معنی سے، ذریعے، عصا لاٹھی، کا تیری، بعصاک تیری لاٹھی سے، تو مار اپنی لاٹھی سے۔ اردو محاورہ تو مار تیری لاٹھی نہیں ہوتا، تو اردو میں ہم ترجمہ کریں گے تو مار اپنی لاٹھی سے، الحجارہ، پتھر کو۔ فانفجرت، فا کے معنی پس کے ہیں، انفجرہ پھوٹ پڑا، یہ انفجرہ صرف فجر، اسی سے آپ سنتے ہیں نماز فجر، تو فجر کے اصل میں معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا پھوٹ جانا اور اس کے پھٹنے سے اس کے اندر سے کوئی نئی چیز برآمد ہونا، یہ فجر ہے۔ تو فانفجرت، تو وہ پتھر پھٹ گیا اور اس میں سے کچھ نکلا، منہ، اس میں سے نکلا، کیا نکلا؟ اثنتا عشرۃ، یہ عربی گنتی ہے، اثنتا عشرۃ، عشرہ 10 کو کہتے ہیں، اور اثنتان 2 کو کہتے ہیں، ان دونوں کی مرکب شکل بنتی ہے اثنتا عشرۃ، 12۔ عین، عین عربی میں کئی معانی کے لیے آتا ہے، یہاں عین
चश्मे के मानी में है, पानी का चश्मा। तो इसनता अशरत आइना के मानी है 12 चश्मे। कद आलिमा तो जान लिया, कुल्लो हर एक ने, उनास ये इंस की जमा है, इंस आदमी को कहते हैं, इंसान को कहते हैं, और उनास उसकी जमा है। कुल्लो उनास यानी तमाम इंसानों ने, इंसानों की हर जो हजरत मूसा के साथ जितने तबके थे, जितने कबीले थे, सब ने जान लिया मशरबहु, ये शुर्ब से है, शुर्ब के मानी पीना है, इसी से शारीबा उसने पीना पिया, और मीम शुरू में लगा जबर के साथ तो ये बन गया मशरब। तो इसके मानी पीने की जगह है। ये अरबी का स्टाइल है कि जगह के लिए मफआल या मफइल का वजन आता है, जैसे मस्जिद सजदे की जगह, माबद इबादत की जगह, ऐसे मशरब पीने की जगह, मतला तुलू होने की जगह, तो सूरज तुलू होने की जगह को हम मतला कहते हैं। तो इसी तरह ये मशरब पीने की जगह, हम उनकी। तो कद आलिमा कुल्लो उनासिन मशरबहुम, तो तमाम इंसानी जो उनके साथ इंसान थे, उन्होंने अपने पीने की जगह मालूम कर ली। तो फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कुलू, अक्ल से है, अक्ल के मानी खाना, अक्ल खुर्त खाना पीने को कहते हैं। तो कुल तू खा, कुलू तुम सब खाओ, वशरबू शुर्ब से पीना, वशरबू और तुम सब पियो, मिन रिज़्क़िल्लाह अल्लाह के रिज़्क़ से। आगे है वला तासौ, इसमें आप देखेंगे कि वाह और के माने में, ला यहाँ मना करने के लिए आ रहा है, जिसे हम फेल नहज या आम उर्दू में नहीं का लफ्ज़ बोला जाता है, वला। और फिर उसके बाद है तासौ, तो तासौना के मानी तुम सब फिरते हो, ला तासौ के मानी तुम सब मत फिरो, वला तासौ और तुम सब मत फिरो, फिल अर्दी जमीन में, मुफसिदीन, ये अल्फाज पहले गुजर चुके हैं। मुफसिदीन के मानी फसाद करने वाले। हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने गुज़श्ता आयात से एक सिलसिला चला रहा है बनु इसराइल के बारे में। उनको बताया जा रहा है कि तुम्हारी तारीख ये है कि तुम लोगों ने अंबिया की इत्तिबा का दावा करने के बावजूद उनकी नाफरमानियां की हैं। ये वाक़यात के एक तसलसल है, तो उसी तसलसल में बताया जा रहा है कि अल्लाह ने तुम पर इतना एहसान फरमाया, मगर तुम लोग जो हो उन एहसानात को न सिर्फ फरामोश करते रहे, बल्कि उनके इताअत की बजाय तुमने इस्यान का, फसाद का रास्ता इख्तियार किया। उन्हीं वाक़यात में से एक वाक़या है कि जब 6 लाख के करीब बनु इसराइल वहाँ वादी जो सहराए सीना में दाखिल हुए, तो पानी की ज़रूरत पड़ी उस तपती रेत में, उस तपते माहौल में। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए वहाँ पानी तलब किया। तो जब पानी तलब किया तो अल्लाह की तरफ से इस मौइज़े का इजहार हुआ, अल्लाह ने अपनी कुदरत का इजहार किया और हज़रत मूसा के हाथों से मौइज़ा हुआ। वो ये है कि उन्हें हुक्म दिया गया कि आप अपनी लाठी जो आपके हाथ में रहती है उससे पत्थर पे चोट लगाइए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर चोट लगाई, तो अल्लाह की ख़ास कुदरत से 12 चश्मे उससे फूट पड़े। ये 12 चश्मों की बात इसलिए है कि ये जो बनु इसराइल थे, ये 12 बड़े बड़े कबीले थे जिनकी आपस में ज़्यादा नहीं बनती थी। अगर एक चश्मे से उनको पिलाया जाता तो उनके फसादात फूट पड़ते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके से हर कबीले के लिए अलग चश्मा जारी फरमा दिया। तो लिहाजा उस पर उन्होंने अपने चश्मों को, उनकी अलामतें भी लग गई और वो पहचान भी गए। तो अल्लाह की तरफ से एक उमूमी हुक्म था कि खाने की भी तुम्हें इजाज़त है, पीने की भी इजाज़त है, अल्लाह का दिया हुआ है, इसमें से तुम खा सकते हो, पी सकते हो। लेकिन एक उसूल याद रखो कि कभी भी ज़मीन में तुम्हारा मामला, अल्लाह की ज़मीन पर तुम्हारा मामला जो है वो इस्लाह वाला होना चाहिए, फसाद वाला नहीं होना चाहिए। अल्लाह की तरफ से जब भी कोई हुक्म आए तुमने इताअत करनी है, सर झुका देने हैं और अमल पैरा होना है उन अहकाम पर। और अगर तुम उन पर अमल नहीं करोगे तो यकीनन मालिक के हुक्म से नाफरमानी का नतीजा फसाद होता है। लिहाजा इससे परहेज करना। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हम सबको फसाद के अमल से महफूज रखे और हम सबको इस्लाह और सुलह के अमल से सआदतमंद फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।